Yes, we'll move on with momentum, students. You know, what is momentum? Momentum, a product of mass and velocity, a very important concept when it comes to the measurement of force. Momentum is a vector quantity and it is added vectorially. For example, you are talking about different moment of system P1, P2, P3, P4, etc. We have to add them vectorially. We have to find resultant momentum by using vector addition, that is net momentum acting on a system. And according to Newton's law of motion, first law, second law, dp by dt, you learned when the applied net force is equal to 0, the momentum change is 0. Momentum derivative ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ dp by dt 0 ಆಗಬೇಕು. According to derivative idea, p must be a constant. Derivative of constant is 0. There is no change in momentum. That is, total momentum of system is constant. What is the meaning of this? ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫೈನಲ್. ವೈಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್, ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್. ನೀವು ಗನ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈರಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್. ಹಿಯರ್ a bullet when comes out of the muzzle ಅಂದರೆ the end of the gun with a velocity say v, small m mass of the bullet, m mass of the gun, capital M, and if it moves with a velocity v, it actually moves backwards. That's why it's called recoiling velocity. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್ is equal to momentum after firing. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲೆಟ್ ವರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಎರಡೂ ಸೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲೆಟ್ ವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಮ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ both and gun and bullet together, they are inside, bullet is inside the gun, one machine gun moving with a velocity carrying bullets inside. ಆವಾಗ ನೀವು m plus m into u, that's equal to mass of bullet small m into its velocity final v plus mass of gun into its velocity v. ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗೇನಾದರೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ the term left hand side 0, so small mv plus capital mv. From this we can solve for capital V minus small mv divided by capital M, or small v, that is capital mv divided by small m. Minus indicates if bullet moves forward, gun moves backward. That's called recoiling velocity. Similar applications for a swimmer or rocket propulsion, this concept is applied everywhere. Momentum is conserved. For all physical activities, momentum is conserved. We deal with this using third law of motion. That is, for every action there is equal opposite reaction. That also quite useful while applying the law of conservation of momentum, students. Now, let us see an example. Example ಏನಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. there is a shell or a bullet gun ಏನೋ ಒಂದು that breaks into 3 pieces. ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ದಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಂಟು 3 pieces. ಒನ್ ಪೀಸ್ 3 pieces ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 pieces ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. this is mass m1 which is moving along the horizontal, second one along the vertical, third one must move in a direction. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ವಿಚ್ ವೇ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ನೋಡಿ. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ದಿ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮಾಸ್ m1 moves with a momentum p1 along the horizontal. How do I write p1? m1 into v1. Before collision explosion they were at rest. This mass was at rest. The total mass of the 3 together, m1 plus m2 plus m3, that way you have to use.
ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ M2 ಮೂವ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್. ಹಾಗೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡು V2, M2 V2 ಅಪ್. ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೂವ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಟು. ಹಾಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟು. ಮಾಸ್ M3 ಇಟ್ಕೋಣ, ಅದರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ P3 ಬರ್ಕೋಣ, ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಬರೀ ಆ್ಯರೋಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಹೀಗಿದೆ M1, ಸೆಕೆಂಡ್ದು ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ P2 ಹೀಗಿದೆ. ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇದು M2 ಮಾಸು, ಅದರದ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ P2, ಇದರದ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ P1. ಫೈಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೊಮೆಂಟ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಯು ಡೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟು PR ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ PR? ಆ್ಯಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಯು ಯೂಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ P1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus P2 square, previous chapter formula, resultant of two vectors acting at a point, 2 P1 P2 cos theta. This relation you will use if theta equal to 90 when they are at an angle 90 or perpendicular. Third term will not be there, so resultant is just P1 square plus P2 square if that is the case. Otherwise you will use angle 60 degree ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ angle 60 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ P3. ಹಿಯರ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಮೊಮೆಂಟಾ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ P1 ಪ್ಲಸ್ P2 ಪ್ಲಸ್ P3 ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0. ವೈ 0? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ದಿ ತ್ರೀ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಬಾಂಬ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 0. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ P1 ಪ್ಲಸ್ P2 ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ P3, ಮೈನಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಆಪೋಸಿಟ್. ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ PR, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಮೈನಸ್ ಏನು ಬಂತು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ, ರೈಟ್? ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೆದಾಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ PR ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟು? ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ P1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ P2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P3. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 3 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗದು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 1 piece having mass 1 kg, second piece having mass 2 kg, and first piece moves with the velocity 10 meter per second. Second mass V2 moves with the velocity 20 meter per second, and third one moves with the velocity 15 meter per second. ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ P3. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ P3 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ P1ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? P1 ಈಸ್ M1 V1. ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. M1 1, V1 2, V1 10. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇವೆರಡೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 10 into 1 10. ಆ್ಯಂಡ್ P2 M2 V2. ವಾಟ್ ಈಸ್ M2 ಹಿಯರ್? M2 is 2 and V2 20, 40. So you write 40 square plus 10 square. That is 1600 plus 100. That is equal to 1700. Now you solve for root of 1700. And what is P3? P3 that equal to M3 V3. That is root of 1700. Now we can solve for M3. What is M3? Root of 1700 divided by V3, which is V3 say 15 ಅವರು ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1700 ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1600, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ 42 ಏನೋ ಬರ್ಬೋದು. 45 ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಯರ್ಲಿ 45 ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 45, ಬಿಕಾಸ್ 40 ಇಸ್ 1000
645 ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. 2000 ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ 45 ಬರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 42 ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೋಣ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 3 45. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, 3.2 kg ಇತ್ತು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ 10 kg, 15 kg, 1 kg, 3.2 kg. ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ 3.2 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿ, ದಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಡೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಫಸ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಗಳನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯುಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಇಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗಿವನ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಮಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್. ಈಗ ಮಾಸೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಆವಾಗ, v3 = √P1 + P2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬಂತು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ m3 ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಆವಾಗ v3 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ you will solve for momenta. This is one example. You will see some more. Yes, on momentum, if there is a question like this, because momentum is a vector quantity, there is a ball striking the wall at an angle theta. Here angle is measured with the vertical. You can measure with the horizontal or vertical, normally given with the wall. ಅದು theta ಆಗಿದೆ. Gets back at the same angle from the wall. Why? Because angle of incidence equals angle of reflection, law of reflection. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದು ತೊಗೊಳ್ತೀರ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಮೊಮೆಂಟಮ್ P that equal to m1 mv1. ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ m1v1 ನ m1u ತಗೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ P2 ಐ ಟೇಕ್ mv ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ದೆ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಬಾಲ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್, ದಿ ಅದರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಪಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಲ್ಸ್? ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಲ್ಸ್? ಐ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಫ್ರಮ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಫ್ರಮ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಐ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅಂದರೆ ಇಂಪಲ್ಸ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಲ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಲ್, by wall on the ball, or you can find force using this formula I by T. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ರಿಸಾಲ್ವ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ P1 ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೋಡಿ P2 ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, P2 ಈ ಕಡೆಗೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್. ಯಾವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ P1, ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ P2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್? ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲಾಂಗ್ the perpendicular to wall, the other one along the parallel to the wall but down ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ P1 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ P1 hypotenuse into cos theta. Adjacent side value is hypotenuse into cos theta. Hypotenuse is momentum. And opposite, ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಆಪೋಸಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ this value becomes P1 sin theta. So a part of momentum P1 acts perpendicular to wall into the wall, which is P1 sin theta. The other one parallel to the wall. Impact perpendicular to wall ಇದೆ, parallel to wall ಇದೆ. That is P1 cos theta. So because of that impact, the ball gets back. ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಮೊಮೆಂಟ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವಾಲ್, ದಿ ಅದರ್
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ನೌ ವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. How do you write? That is final momentum P2 into sin theta, perpendicular momentum. And parallel component, always we have learnt resolution of vector several times. I write that here. That is P2 cos theta. Parallel component to the wall, P2 cos theta. Perpendicular component P2 sin theta. ನೋಡಿ, ಈ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜಿನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅಂದರೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎರಡೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗೇನಾಯಿತು, ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ದಿಸ್ PF ನೋಡಿ, ಇದು P2 sin theta. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು PI sin, perpendicular to the wall. ಹಾಗಾಗಿ you write P2 sin theta minus P1 sin theta. That is change in momentum. What is P2 here? P2 is mass into velocity sin theta minus mass into velocity into sin theta. You may be wondering now, minus ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸರ್? ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ಇಂಟು ದಿ ವಾಲ್, ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, P1 ಈಸ್ U sin theta, MU sin theta, in fact MU sin theta is into the wall. ಬರ್ಕೋಣ, ಬರೀ ನಾನು P1 ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀನಿ. P1 is into the wall and P2 is out of the wall. They are just opposite. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟು ದಿ ವಾಲ್ನೇ ತಗೋಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಕ್ವಶನ್ನು. ಇಲ್ಲ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? perpendicular to the wall, because ball is coming out. Since ball is coming out, I am referring a direction perpendicular out of the wall. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ MU sin theta minus because P2 is opposite to P1 and P1 MU sin theta, the other MU cos theta, MU sin theta. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದು MV sin theta, ಇದು MU sin theta ಅಷ್ಟೇ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ತೊಗೊಳ್ತೀರ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೊಗೊಂಡೆ, ಆವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 times MU sin theta, 2 times MU sin theta, because minus or minus plus, that is change in momentum. Now you want force, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಏನು ಟೈಮ್? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್? ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಏನೇಳಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವೇ? ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸೇ ಸಮ್ 1 kg ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಮ್ 10 m/s ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬಾಲು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ವಿತ್ ವಾಲ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸಮ್ ಒಂದು 0.5 seconds ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ 2MU sin theta divided by delta t. If theta is given as some 30 degree on some standard value, ಆವಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 into 1 into 10 into sin 30 divided by 0.5. So 20 divided by sin 30 is half, and ನೀವು ಹಾಫ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟು ಹಾಫ್
0.5. Half into 0.5, 1. So the answer is 20 Newton. 20 Newton which way? ಇದು ಬೈ ದಿ ಬಾಲ್ ಆದರೆ ಇಂಟು ದಿ ವಾಲ್, ಬೈ ದಿ ವಾಲ್ ಆದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ವಾಲ್, ಸೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್. ನೋಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಸೇಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಾಲ್, ನಾನೀಗ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಾಲ್, ರೈಟ್? ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದಿ ವಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್. This initial velocity, this final velocity. So initial momentum P1 mu, final momentum P2. What is P2? P2 is mv. Now you resolve this into two values. If this angle of incidence theta extend ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ಮು ಇದು. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಾಲ್, ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವಾಲ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಾಲಿಂದ ವಾಲಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು P1 ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ P1 ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಹೈಪಾಟಿನಸ್ P ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾಗೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ, adjacent side is cos theta. Same story for second final momentum. Final momentumಗೆ ನೀವು P2 cos theta ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ P2 sin theta ಬರೀತೀರಾ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ನೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಲಾಂಗ್, ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಾಲ್, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಾಲ್, P1 cos theta plus P2 cos theta. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ, mu ಪ್ಲಸ್ mv ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್? ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. P2 ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ P1 ಸೈನ್ ತೀಟಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? m1 mv ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ mu ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ mv ಮೈನಸ್ mu into sin theta. You can take m also outside. Here also m ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ u plus v m cos theta. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ u plus v m sin. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಏನಾದರೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್, ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಎಮ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೋಬೇಡ, ನಾವು ಎಮ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ u ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಮ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಬರೀತಾ ಏನು ವಾಪಸ್ ನಾನು. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು? ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಅಲಾಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ m times v minus u sin theta. This is along ನೀವು ಇಂಟು ದಿ ವಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಐ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಜೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐ, ಅದು
ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಇಂಟು ದಿ ವಾಲ್ ನಾನು ವಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟು ದಿ ವಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವರೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬರೀತೀರಾ. ಡೌನ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಈಗ ನಾನು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ ಇಂಟು ದಿ ವಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. 10 ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತೊಗೋಬೇಕು, ವಿ +10 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯುನ -10 ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್, ನೀವು ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗಿಬಿಡೋದು, 0 ಆಗಿರಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ -10 + 10 ಇಂಟು ಮಾಸ್ 1 kg ಇಂಟು ಕಾಸ್ 30 ಜೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್. ಅದೇ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಏನು ಬರಿತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ -m ಇಂಟು 10 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -10, ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟು ದಿ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ -10 ಇಂಟು ಸೈನ್ 30, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಐ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 ಹೀಗೆ. ಸೊ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಇದು √3/2, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ -5√3 ಜೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ 10 + 10 20, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 30 ಹಾಫ್, ಸೊ 5i -5i -5√3 ಜೆ. So what is total momentum? Total momentum is P parallel plus P perpendicular. So I write P parallel -5√3 J component ಅದು, I component ಇಲ್ಲ, -5i, I component ಯಾವುದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, J component ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ವಾಲ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಹೀಗೆ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಓವರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ √5 - √3 whole square plus of -5 whole square. So now you can solve this. If you solve 25 to the 75 plus 25 100, and that equal to 10 kg meter per second, right? ವಿಚ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡೌನ್, ಪಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದಿ ಅದರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ನೋಡಿದು ಪಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ and find the resultant, P resultant or P is like this. How do you find P? P direction is tan theta, that is P parallel by P perpendicular. If I write P perpendicular numerator, P parallel denominator, you are measuring the angle with respect to the wall ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ perpendicular component and adjacent side is parallel component. Perpendicular component is 5√3 divided by 5, that cancels. So this is tan theta, actually this is tan theta is opposite by adjacent, that is equal to √3. So what's the value of theta? 60 degree, because tan theta √3 means theta is 60 degree. Like this you can solve a problem on ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಂಬ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಟು 3 pieces.
One moves along the x-axis with a velocity, say v1 along x-axis 10 meter per second. The other moves with a velocity y direction with a velocity 15 meter per second, right? 15 meter. The first piece having mass 2 kg, second piece having mass 1.5 kg, 1.5 kg. Find the momentum of the third one. What do? You find momentum of these two, P1. What is that? 15 into 1.5. 15 are 225, 22.5. And this P1, this is P2 actually. P1, what is P1? M1 V1. That is 20 meter per second. Now you consider P2 to this length, P1 to this length as a vector. Now you draw parallelogram. The diagonal represents their resultant, right? ಏನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪೀಸ್ದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಒನ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, momentum P1. Second piece flying off along y-axis, momentum P2. Third piece flies off in a direction opposite to the resultant of first two. ಫಸ್ಟ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ P3. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರ. ಆವಾಗ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ P3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಯಾವುದು? P, ವೇರ್ P is resultant of the two. Now if you want magnitude of P3 is magnitude of P. What is magnitude of P? As I told you, square root of P1 square plus P2 square. As the angle between them is 90, it is the formula P square plus Q square plus 2PQ cos theta, where theta is 90, cos 90 is 0. That's for P1 square plus P2 square. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅವರು with respect to x-axis, mass, with respect to x-axis, a particle is moving with a velocity 10 meter per second and mass 2 kg. 2 kg. ನೋಡಿ ಇದು with respect to x-axis at an angle 30 degree. It's very simple, right? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದು 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 20 ಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಮಾಸು ಸಮ್ 3 kg ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ M1 ಗಿವನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ V1 ಗಿವನ್, ಮಾಸ್ M2 ಗಿವನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ V2 ಗಿವನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 30. ಈಗ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು? ಇವೆರಡದು ಮೊಮೆಂಟ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ನೀವು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ. ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್? P1 M1 V1, right? What is M1? M1 is 2 into 10, 20 kg meter per second. That is first momentum, P1. What is second momentum? Second momentum is mass 3 kg, 20 meter per second. 23 is 60 kg meter per second. This kg meter per second. It's very simple. Momentum of the two given. ಈಗ what is the angle between them? You can easily identify. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ P1 ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ 30 ಆದರೆ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಗೆ 60 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ 60 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 30. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ 30 ನೋಡೋಣ? 3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್? ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ನೋಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ P1 ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 30 degree. The other momentum P2 acting at an angle 30 with the y-axis. ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 30, theta 30. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟು? ಡ್ರಾ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿ ಡಯಾಗನಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಯಾಗನಲ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟು. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್
the resultant of the two, square root of p1 square plus p2 square plus 2 p1 p2 cos theta. So p that equal to root of p1, 20 square plus 60 square plus 2 into 20 into 60. 20 into 60 into cos 30. What is cos 30? Root 3 by 2. So ನೋಡಿ ರೂಟ್ 3 by 2 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮೈಂಡ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್, this is 400 and this is 1600, 3600. 6 6 are 36, right? 3600 plus 6 2s are 12, 1200 root 3, right? Now you have to continue to find, or ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟು ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ದಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ P2 ಅಲಾಂಗ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, with the y-axis 30 degree. This is P2, P1 and this P1. If one method is, first method, you have to find resultant of P along a resolution, resolve this P along x and y direction. This is x axis and y direction. What is the value of P along x direction? X direction value of P, ಇದು adjacent side, ಇದು opposite side ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ P1 into cos 30 ಇದು P1 into sin 30. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ P1 sin 30, P1 sin 30. It's very simple. Now you draw parallelogram from here for the second one ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಇಸ್ P2. ನೋಡಿ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾನು 30 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 30 ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ P2 is ಹೀಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ P2 sin theta and this value P2 cos theta. Theta is same. If the angles are different, you write theta 1, theta 2. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ 30 ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 30 ಡಿಗ್ರಿ. Now how do you find momentum along x-axis? There are two values. One is P1 cos 30 plus P2 sin 30. Which direction? X-axis. How do you write x-axis? I cap. And other value, Py. What is Py? Along Py or y direction you have two momenta. One is P1 sin 30 plus P2 cos 30. That is along which direction? J, y axis. ಈಗ you know P1. What is P1? M1 U1 or V1. What is P2? M2 V2. Right? You put the values of M1 V1, M2 V2, substitute here, solve. So you have found the value. Finally, you can write momentum P that equal to Px I plus Py J. ಇಲ್ಲಿ P1 P2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ P1 P2 M1 ಟು 20. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 20, ಇನ್ನೊಂದು 60. ದಿಸ್ ಈಸ್ 20 ಇನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 60. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ 20 + 60 ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನೀವು P1ಗೆ 20 cos θ ಬರೀತೀರಾ. cos θ ಈಸ್ root 3 by 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ 60 ಇಂಟು ಹಾಫ್, ಬಿಕಾಸ್ sin 30 ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ P1 cos 30? P1 cos 30 is 20 root 3 by 2. That is 10 root 3. And what is P1 sin 30? P1 sin 30 is 20 into half. That is 10. Similarly, P2 cos 30. P2 cos 30 ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 60 root 3 by 2. That is 30 root 3. And P2 sin 30. What do you write? P2 sin 30? 60 root 3 by 2. What is that? 60 into half, because 30 ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ sin 30 ಆಗಿಂದ ಹಾಫ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ 30. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, P x ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ P1 cos 30 10 root 3
P2 sin 30 ಅಂದರೆ 30 ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. 10√3 + 30 ಇದು 10√3 ಇದು 30 ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು P1 sin 30 ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 30√3. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್. Practice this, keep in mind, try them. We'll continue.